پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ ہائی کمیشنر معظم احمد خان نے قومی ترانے کی محصور کن دھن پر قومی پرچم فضا میں بلند کیا۔ پرچم کشائی کی اس پروقار تقریب میں میئر لندن صادق خان کو ان کی خدمات کے اعتراف پر ستارہ پاکستان سے نوازا گیا۔ تقریب میں لارڈ واجد سمیت بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ احوال جانیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ پرچم کشائی کی تقریب میں سینکڑوں پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد اور برطانیہ میں مقیم پاکستان کے دوست ممالک کے سفارتی عملے نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے قومی ترانے کی مسحور کن دھن پر قومی پرچم فضا میں بلند کیا۔ پروقار تقریب میں میئر لندن صادق خان کو ان کی خدمات کے اعتراف پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے ہائی کمشنر پاکستان معظم احمد خان نے ستارہ پاکستان سے نوازا۔ میئر لندن کو یہ اعزاز پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کے فروغ میں ان کے کردار اور UK میں مختلف کمیونٹیز کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کی جانب سے اعلیٰ ایوارڈ پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جشن آزادی مبارک، 75 years not out Pakistan. It's a very happy occasion, very auspicious occasion, and I think we should celebrate the progress made over the last 75 years, the resilience of Pakistanis. And what we're celebrating today is after partition, the progress Pakistan has made. Of course, the last 75 years, it's been a rocky road. مگر مجھے فخر ہے کہ مجھے آج یہ ستارہ پاکستانی ملا ہے، حلیم ہے، آجزی ہے، اور ایز اے لنڈن، ایز اے برٹش، پاکستان میرے دل کے قریب ہے، and I'm very, very proud. تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ برٹش پاکستانی نوجوان آرٹسٹ آمنہ انصاری کی بنائی خوبصورت تصویر کی نمائش کی گئی، جس میں بانی قوم کو خصوصی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مثالی تعلقات ہیں اور آئندہ بھی پاکستان اور برطانیہ کے مابین تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دی جائے گی۔ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کا نتیجہ تھا، اس کے حصول کے لیے بیش بہا قربانیاں دی گئیں، بلکہ اس کے تحفظ کے لیے آج بھی بیش بہا قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ معروف قوال سہیل سلامت علی اور دیگر گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر خوب داد وصول کی۔ لوگ ملی ترانوں پر جذبہ حب الوطنی سے سرشار جھومتے رہے۔ تقریب ہائی کمیشن کے فیس بک پیج پر لائیو سٹریمنگ کے ذریعے بھی دکھائی گئی۔ شرکاء نے یوم آزادی کے موقع پر تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ 75-year anniversary of freedom of Pakistan. Pakistan زندہ باد، پاکستان انڈیپینڈنس ڈے۔ پاکستان کے نام سے تو ہم زندہ ہیں، ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، ہمارا پاکستان زندہ باد۔ میری طرف سے پوری قوم کو جہاں جہاں پاکستان میں دنیا میں موجود ہیں، پاکستان کی 75ویں یوم آزادی مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ ہماری طرف سے سب کو پاکستان ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے، ہم جہاں مرضی رہیں، دنیا کے جس مرضی حصے میں رہیں، پاکستان ہمارے دلوں میں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آج کے دن کا خوبصورت ایونٹ دیکھیں، سارے بچے کتنے کلرفل ہیں اور ہم سب لوگ سکسیسفلی اپنی جو سخاوت ہے ان تک کنورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کمیونٹی کو اکٹھے کرنا سال بعد بہت ضروری ہے، اور اوورسیز کی جو جتنی بھی کمیونٹیز اور جو الیکٹڈ افیشلز وہ آتے ہیں، تو میں سب کو پوری دنیا میں، پاکستان میں، UK میں وش کرتا ہوں جشن آزادی مبارک۔ ہم سب کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، اور قائد اعظم نے جو اصول بتائے ہیں زندگی گزارنے کے اور بہتر قوم بننے کے، ان کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ During the Azadi and Pakistan High Commission, they've done an amazing job. Hosted, a lot of Pakistanis here. پاکستان ہماری جان ہے، ہماری شان ہے، اور ہماری پہچان سے پاکستان ہے۔ ہمیں شناخت ملی کہ ہم پاکستانی ہیں۔ یہاں شہریت کے اعتبار سے تو ہم برٹش ہیں، لیکن قومیت کے اعتبار سے پاکستانی ہے، جس پہ ہمیں فخر ہے۔ یہاں پر ہم اوورسیز پاکستانی جس طرح ایک اہتمام کرتے ہیں، آپ کے سامنے ایک مثال ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم پاکستان ہائی کمیشن آئے ہوئے ہیں یہاں پر۔ ایک میں نے پورا ڈریس ایک مطلب گرین اور وائٹ میں مطلب پہنا ہوا ہے، تو اسی طرح بہت ساری وہاں میں جو اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ 75واں یوم آزادی اس بات کی تقاضا کر رہا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتحاد سے رہیں اور اپنے ملک کو مستحکم کریں اور جدوجہد کر کے اپنے ملک کو آگے لے جائیں۔ سب جو ہے پاکستان کے لیے ہے، اور ایسے ایونٹ جو ہے ہر سال ہونے چاہیے، پورے UK میں ہونے چاہیے، تاکہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی کو سیلیبریٹ کرنے کا بھرپور موقع مل سکے۔ 75 ایئرز کے بعد پاکستان کی انڈیپینڈنس ہم لندن میں گزار رہے ہیں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، بالکل پاکستان ہوم والی فیلنگ آ رہی ہے۔ میری طرف سے ساری عوام کو جشن آزادی مبارک، سب کو بہت بہت جشن آزادی مبارک۔
तकरीब में पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह का केक मेयर लंदन सादिक खान, उनकी अहलिया और हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान और उनकी अहलिया ने काटा। तकरीब के इख्तिताम पर लोगों को रिवायती देसी नाश्ते से तवाज़ो की गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के मौके पर इंतहाई जोश व जज्बा देखा गया। लोगों का कहना था कि वो वतन अजीज़ की आज़ादी बरकरार रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं। साथी रिपोर्टर वसीम कादबी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान के 75वें ये जश्न आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मशरक़ी लंदन के इलाके वाल्थमस्टो में पाक कल्चर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर वाल्थम, फॉरेस्ट काउंसिल एलिज़ाबेथ और समेत मेयर, काउंसलर्स और कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तानी बच्चों ने पाकिस्तानी मलबूसात पहनकर टैब्लो पेश किए। तफसीलात मशरक़ी लंदन से सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इसी मुनासबत से पाक कल्चर सोसाइटी वेल्थम स्टोर के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया। मेयर वेल्थम, फॉरेस्ट काउंसलर एलिज़ाबेथ बैप्टिस्ट समेत काउंसलर्स और कम्युनिटी की आम शख्सियात ने शिरकत की। बच्चों ने खूबसूरत पाकिस्तानी मलबूसात पहनकर टैब्लो पेश किए। पाक कल्चर सोसाइटी के चेयरमैन रशीद अख्तर, मिसिज रशीद अख्तर के अलावा दीगर मुकर्ररीन ने खिताब में कहा कि पाक कल्चर सोसाइटी हर साल 23 मार्च और 14 अगस्त को पाकिस्तान के कौमी दिन इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाती है, जिसमें मशरकी लंदन में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिलीज और बच्चे भरपूर शिरकत करते हैं। मेयर वेल्थम फॉरेस्ट ने कहा, पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी एक इंतहाई आम मौका है और हम सब मिलकर इसको यहाँ मना रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त है, इससे हमारे बच्चों को पता चलता है और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी कई सालों से ये बेहतरीन प्रोग्राम रशीद साहब और उनकी अहलिया रूबीना को मैं खास तौर पर तहसीन पेश करूंगा कि इमेच्योर बच्चों से ब्यूटीफुल प्रोग्राम दे आ रहे हैं और हम पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ गए हैं। The 75th anniversary of the independence of Pakistan is clearly a very important day, and this is a wonderful event to celebrate that. But we mustn't forget the struggles that came before the celebration. And you know, lots of people struggled immensely, but it's wonderful here today to see such a thriving community. हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हम इस काबिल हैं कि अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क की आज़ादी के जश्न मना सकें और कुछ। तो मुझे खुदा का बहुत करम है कि 17-18 साल से हम ये लोग काम कर रहे हैं और ये कामयाब से कामयाब तरी होता जा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पे यहाँ जो ये फंक्शन आज हो रहा है, इसमें कम्युनिटी को पाकिस्तान की तारीख पर नज़र डालने का एक मौका मिला है। अब बहुत अच्छे मौली नगमे हुए हैं, तकरीरें हुई हैं और यहाँ के हमारे जो नौजवान नस्ल है उसको पाकिस्तान से रूशनास होने की बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली। प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर रशीद अख्तर ने कहा कि गुज़िश्ता सालों से पाक कल्चर सोसाइटी पाकिस्तान के कौमी त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाती है, जिसमें पाकिस्तानी फैमिली और बच्चे भरपूर शिरकत करते हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। जश्न आज़ादी के सिलसिले में बर्मिंघम में तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें सियासी और समाजी और इल्मी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के मशहूर गुलकार रहीम शाह। तफसीलात खावर राजा की रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के जिस खित्ते में भी आबाद हों, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करते हैं। जब जश्न आज़ादी का दिन करीब आता है तो दयार गैर को भी पाकिस्तानी सब्ज परचमों से सजा देते हैं। दोस्तों की महफिलें सजना शुरू हो जाती हैं और इस दिन को भरपूर तरीके से मनाने के लिए इकदाम किए जाते हैं। ऐसी ही एक तकरीब बर्मिंघम में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ओवरसीज के लिए ब्रांड एम्बेसडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडलैंड के साबिक सदर आबिद जमान खटक ने सजाई, जिसमें जिंदगी के हर शोबा से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खास पाकिस्तानी गुलकार रहीम शाह थे। उन्होंने तकरीब का आगाज पाकिस्तान के मिल्ली नगमे से किया। इस मौका पर रहीम शाह और दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना था कि ये वक्त की जरूरत है कि हर फर्द पाकिस्तान की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए हकीकी मानों में किरदार अदा करे। मुल्क तब अच्छा होगा जब हम एक दूसरे के साथ सब्र से पेश आएंगे, किसी का कड़वा बर्दाश्त कर लेंगे और अपना मीठा बोल देंगे तो इंशाल्लाह तीसरा कड़वा लफ्ज कहीं नहीं आएगा। इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ सब्र करें, प्यार करें, मोहब्बत करें। तमाम पाकिस्तानी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। आइए मिल के पाकिस्तान के बहबूद के लिए काम करते हैं और इस मुल्क को और रोशन और अजीम बनाते हैं। हर एक पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तानी आवाम की बेहतरी के लिए। मेरी दुआ है कि या अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। ये मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं, हमारी काविशें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं
सबकी दुआएं पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान इंशाल्लाह कायम व दायम रहेगा। सबसे पहले पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो हमारी पहचान नहीं है। तो खुदा के लिए जो भी हम काम करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें। और मैं पूरी कौम को 75वीं जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सबको डायमंड जुबली के मौका पर इस अज़म का अदा करना होगा कि हम कायद के नजरिए पर कारबंद होकर इस वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान के 75वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में ब्रेडफोर्ड कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। कौंसिल जनरल इब्रार हुसैन खान ने परचम कुशाई की। मजीद तफसीलात वकार बाबर मुगल की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तान के जश्न आज़ादी के सिलसिले में ब्रेडफोर्ड कौंसलेट के ज़ेर एहतमाम तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी रहनुमाओं, साबिक लॉर्ड मेयर ब्रेडफोर्ड जफर अली आवान, साबिक लॉर्ड मेयर गजनफर खालिद के अलावा पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया, जिसके बाद कौमी नगमा पेश किया गया। कौंसल जनरल अबरार हुसैन खान ने कम्युनिटी मेंबरान की मौजूदगी में परचम कुशाई की। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा के पैगामात कौंसलर शहाब मुबारक ने पढ़कर सुनाए। कौंसल जनरल अबरार हुसैन ने गुज़िश्ता 75 सालों में पाकिस्तान में होने वाली तरक्की के बारे में बताया। 1947 में पाकिस्तान की टोटल GDP थी $3 अरब की, अभी $400 बिलियन पे पहुंच गई है। $397 बिलियन हमने इस GDP में ऐड किया है। तो ये मुफ्त में तो नहीं हुआ ना, कुछ अच्छा किया है, तो इस वजह से हमने तरक्की की है। बुजुर्ग पाकिस्तानी बाबा सिद्दीक ने बताया कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां देना पड़ी। शुरका का कहना था कि हम दियारे गैर में हैं, मगर हमारे दिल पाकिस्तान के साथ ही धड़कते हैं। Pakistan is the most amazing country in the world. All it needs is to empower its females and its young people in order to bring about more success and improve its development even further. पाकिस्तान जिंदाबाद। ते साढ़े बच्चे बूढ़े जितने भी लोगों आज शिरकत की थी पाकिस्तान कौंसलेट उन सब मुबारकबाद देने। यौम आज़ादी के मौका पर अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। हमें आज इस बात का अंदाजा हो गया है कि हम पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान है तो हम है, हमारा दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और जो हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जब सुबह उठते हैं तो पाकिस्तान की न्यूज़ देखते हैं, वो माँ डरती है तो हम पाकिस्तानी हैं। इसी तरह जो है अपने आज़ादी के दिन मनाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो न्यू जनरेशन है उनको पता चलता है कि ये क्या दिन है और इस दिन पे क्या करना चाहिए अपने। All the Pakistanis around the world celebrating Pakistan Independence Day here today in Bradford. Happy Pakistan Independence Day. Happy Independence Day. And with the same vision and passion Quaid-e-Azam built Pakistan, I hope the people of influence will do the same. अपने माजी को ना भूलें, अपने जो ना इस हाल में मुस्तकबिल को कैसे खूबसूरत बनाना है उसकी जो ना उसके लिए खुद एहतसाबी करें, लाए अमल बनाएं और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए अपना सब कुछ तन मन धन की बाजी लगा दें। खातीन ने भी खुशी का इजहार करते हुए मिली नगमे गुनगुनाए। आखिर में केक काटा गया। जश्न आज़ादी की आज की तकरीब में पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद ये साबित करती है कि पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी हों उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। शोहदाए करबला की याद में महाफिल का सिलसिला जारी। मगरबी लंदन के इलाके हाउंसलो में मारूफ समाजी शख्सियत अब्दुल रज़ाक साजिद के घर होने वाली रूह परवर महफिल में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शोहदाए करबला की कुर्बानी और इस्तकामत को सलाम पेश किया गया। अल्लामा सैयद जाहिद हुसैन शाह रिजवी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में वाक़या करबला का पस मंज़र और फ़लसफ़ा बयान किया। तकरीब में मुसलमानों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। महफिल का अहवाल वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। मगरबी लंदन के इलाके हौंसलों में मारूफ समाजी शख्सियत और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने अपनी रिहाइश गाह पर खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करने के लिए रूह परवर महफिल का एहतमाम किया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाबरकत महफिल से अल्लामा सैयद जाहिद हुसैन शाह रिजवी ने फरमुदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में वाक़या करबला को बयान किया। उन्होंने शोहदा करबला की इस्तकामत और जुल्म के आगे डट जाने का तारीखी और इस्लामी पस मंजर
پیش کیا۔ علامہ سید زاہد حسین شاہ رضوی نے مدینہ منورہ سے کربلا تک کے سفر اور امام حسین علیہ السلام کی یزید کی فوج کے سامنے اسلام کی سربلندی کے لیے قیام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں کربلا میں شہادتوں کی بشارت دے دی تھی۔ امام علی کا مقام کی قربانی حق کو بچانے کی دلیل ہے، حق کو واضح کرنے کی دلیل ہے۔ ایسا حق کو واضح کیا کہ انشاءاللہ قیامت تک اب کبھی امت کو یہ خلفشار نہیں ہوگا کہ حق کدھر تھا، اور پھر ہمیشہ حق رہتا ہے، باطل مٹ جاتا ہے۔ روح پرور محفل میں منقبت اور درود و سلام کے نذرانے بھی پیش کیے گئے۔ پاکستان سے برطانیہ دورے پر آئے معروف قلمکار، دانشور، صحافی سہیل وڑائچ بھی بابرکت محفل میں خاص طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علامہ سید زاہد حسین شاہ رضوی، سہیل وڑائچ، محفل کے میزبان عبدالرزاق ساجد اور دیگر حاضرین محفل نے کچھ یوں اظہار کیا۔ شہدائے کربلا کی یاد میں انعقاد ہوا اور بڑی مسرت ہوئی۔ امام علی مقام وہ مینارہ نور ہیں، مینارہ ہدایت ہیں۔ جب کبھی بھی حق و باطل کے اندر انتشار پھیلے تو حق کی علامت حضرت امام علی مقام ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس منشور کو، اس پروگرام کو جو امام علی مقام نے میدان کربلا میں پیش کیا، اس پر آقا بند ہوں، اس پر چلیں، اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے ملکوں کے اندر اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، دیندار لوگوں کا انتخاب کریں، کرپٹ لوگوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ جہاں پر تمام مسلمانوں کے تمام فرقے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام بحمدہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کے ذکر کو اگر اپنایا جائے، جن کی یاد کو اپنایا جائے تو یہ دعوت اتحاد ہے۔ سب سے بڑی دعوت اتحاد امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آپ کی یاد ہے، آپ کی محبت ہے۔ یہاں ہمارے یونگسٹر جو بیٹھے ہوئے تھے، اتنا اچھا میسیج ان کو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ سب اس پر عمل کریں گے، اور ہم کو چاہیے سب مسلمانوں کو مل کے ان کا جو مطلب ہے کہ جو ہمارے دین کے بارے میں جس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ہم یونگسٹر کو لے کے آئیں۔ Tragedy of Karbala today and paid our tribute to Imam Hussein alayhi salam. The core message for humanity for Imam Hussein alayhi salam is that to remain silent in the face of oppression is sharing the crime. And that's the message not just for the Muslims, not just for the Pakistanis, but it's the message for the whole of humanity. مقررین کو بلایا جس میں نامی گرامی مقررین موجود تھے، اور جو کربلا کا میسیج تھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وہ ایسا میسیج ہے کہ جو ہمیں بار بار یاد کرانا ضروری ہے کہ کیا جو حق اور باطل کی جو لڑائی تھی، وہ جو حق ہے جو واضح ہو گیا اور وہ پوری دنیا تک اب وہ ثابت ہو گیا، وہ رہتا ہے۔ یہ ہمیں یاد کراتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور باطل جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ مٹے، اور وہ باطل مٹ گیا ہے، اور جو حق ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہمیں یاد کرنی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، چاہے آپ کے پاس کوئی بھی مشکلات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محفل تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قربانی کی داستان ہے، اسلام کی بقا کی داستان ہے۔ آج مساجد، خانگاہیں، عبادتگاہ جو آباد ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام قربانی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ شرکا نے محرم الحرام کی نسبت سے منعقدہ محفل میں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وسیم قاسمی، 92 نیوز، لندن۔ نیو یارک کے معروف علاقے وال اسٹریٹ کے تاریخی مقام باؤلنگ گرین میں پاکستان کی 75ویں جشن آزادی کے موقع پر خوبصورت تقریب۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈم نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ نیو یارک کے منتخب سیاستدان، نیو یارک سٹی کے پاکستانی نیاد عہدیدار، پاکستانی نوجوان کی تنظیم اپیگ کے چیئرمین علی راشد اور نیو یارک میں پاکستانی کونسل جنرل عائشہ علی بھی موجود تھیں۔ خرم شہزاد کی اس رپورٹ میں جانیے مزید تفصیلات۔ نیو یارک کے معروف کاروباری علاقے وال اسٹریٹ میں پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج، سبز ہلالی پرچم بھی لہراتا رہا۔ باؤلنگ گرین کے مقام پر پاکستان کے 75ویں جشن آزادی کے حوالے سے خوبصورت تقریب سجائی گئی، جس میں نیو یارک کے میئر ایرک ایڈم، پاکستانی نوجوان کی تنظیم اپیگ کے چیئرمین علی راشد اور نیو یارک میں پاکستانی قونصل جنرل عائشہ علی نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نیو یارک کے میئر ایرک ایڈم اور دیگر شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کی تعمیر و ترقی میں پاکستانیوں کے کردار اور امریکی معاشرے میں ان کی خدمات کو
सराहा। हम तमाम कौमियतों को ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो इस मुल्क में अजनबी नहीं और यही अमेरिका की इनफरादियत है। You came to America, it may have been 1 generation, 2 generations or 20 generations. All of us came from somewhere. So if anyone ever state you go back to your country, you tell them you will when they go back to theirs, because we all came from somewhere, and that is what makes America great. तकरीब में शरीक न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के अरकान ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उनका कहना था कि आज की तकरीब में शिरकत काबिल एजाज़ है। पाकिस्तानियों ने कोविड वबा में इंसानियत के लिए बहुत काम किया। जेनिफर राजकुमार का कहना था उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी पाकिस्तान के शहर मुल्तान से था। I am so proud to be here on the 75th independence of Pakistan. This has special meaning for me because my ancestors are from the city of Multan. पाकिस्तानी कौंसल जनरल आयशा अली ने शानदार पजीराई पर अमरीकी इंतजामिया और दीगर हुक्काम का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। Members of the Pakistani American community, I wish you all a very happy Pakistan Independence Day. And today we are celebrating our Diamond Jubilee. We are today 75 years old. A young nation, a vibrant nation, a nation that has begun its journey just a couple of decades ago. इस मौके पर न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम और दीगर शुरका ने सब्ज हलाली परचम लहराकर जश्न आज़ादी की तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात और उनके अहले खाना भी शरीक थे। पहले पाकिस्तानी कमिश्नर और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर लॉ जज आसिम रहमान, पहले पाकिस्तानी डिप्टी इंस्पेक्टर अदील राना और कोपो के सरबराह मोहम्मद रिजवी भी तकरीब का हिस्सा बने। इस मौके पर फिजा मिल्ली नगमों से गूंजती रही। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान हाउस बर्लिन में तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें जर्मनी भर से मकामी जर्मन बाशिंदों और तारकीन वतन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात मिर्जा रुहेल बेग की रिपोर्ट में। सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कौमी तराने की धुन के साथ पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी और खास तौर पर पाकिस्तानी तलबा ने शिरकत की। छोटे बच्चों के ग्रुप ने कौमी नगमा पेश किया। कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन PSA ड्रेस्डन जर्मनी के तावन से तलबा ने मुख्तसर ड्रामा पेश किया, जिसमें हुब्बुल वतनी और मुश्किल वक्त में हम वतनों के लिए हमदर्दी का पैगाम दिया गया। सिफारत खाना के अफसरान की जानिब से पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम और वजीर खारजा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सफीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा कि हमें अपने आबा अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। इस मौके पर हमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपने बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने अपनी जेर तहरीर हालिया किताब का हवाला भी दिया, जिसमें 2 भाइयों की कहानी और 1947 में तकसीम के दिन की तस्वीर कशी की गई है। Who have been subjected to harsh brutalities by Indian security forces. India has been committing gross human rights violations and has intensified its brutalization with extrajudicial killings of innocent people in fake encounters since the imposition of lockdown on 5th of August 2019. मेहमानों ने फनकारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा और कम्युनिटी के लिए इस तरह की एक जामे तकरीब के इनेकाद पर सफारत खाने के इक़दाम को सराहा। सफीर पाकिस्तान ने पाकिस्तान की डायमंड जुबली की तकरीबात के सिलसिले में सफारत खाने की जानिब से ऑनलाइन तस्वीरी मुकाबले में शिरकत करने वाले कम्युनिटी के अफराद और थिएटर टीम में तारीफी इसनाद भी तकसीम की। मिर्जा रुहेल बेग, नुमाइंदा, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी।